Praise the Lord. सबे हालेलुया. House of God सबे और हालेलुया. Praise the Lord. उधर सबे और हालेलुया. Praise the Lord. Amen. Amen. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. एक विषय जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. हालेलुया. बहुत इंपॉर्टेंट है. ಅತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. हालेलुया. और इस चीज को अगर आप ग्रहण करके इसके अनुसार चलेंगे तो ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರಂತೆ ನೀವು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ मैं कहता हूं कि इस पृथ्वी में आपके जैसा कोई और नहीं रहेगा. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. हमारा विश्वास आज किस पे हो रहा है, किस पे हमारा विश्वास चल रहा है. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. वचन कहता है जो पैसों पे विश्वास करता है वो गिर जाता है. ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆತನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. जो व्यक्ति अपना जायदाद पे विश्वास रखता है वो मूर्ख बनता है. ಯಾವ व्यक्तिಯು ತನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆತನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. जो व्यक्ति लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर विश्वास रखता है वो कचित गिरेगा, उसका वो कभी खड़ा हो नहीं सकता है. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया. जो व्यक्ति बल पे, अपना बल पे विश्वास करता है वो भी गिर जाता है. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. जो व्यक्ति अपना स्वयं के सामर्थ्य, अपना खुद का सामर्थ्य के ऊपर जो विश्वास रखता है वो भी गिर जाता है. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. वो भी व्यक्ति गिर जाता है जो अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास करता है. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. वचन कहता है परमेश्वर गर्विश लोगों को, जो गर्व करता है उसको ना ही देखता है ना ही सुनता है. ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗರ್ವದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ಮೋಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಹ. हालेलुया. हालेलुया. गर्व जो है ಗರ್ವ ಎಂಬುದು वो इंसान को परमेश्वर से बहुत दूर कर देता है. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಅದು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. परमेश्वर बहुत 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 नकारने वाला, यानी कि बहुत परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंदा चीज है गर्व. ಗರ್ವ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಗತಿ ಅದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. जो गर्व करता है, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರ್ವ ಮಾಡ್ತಾನೋ, जो अपना गर्वपन में रहता है, ತನ್ನ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, उसको मैं ऊपर आते हुए देखा ही नहीं हूँ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज का वचन का जो 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 कंटेंट है, जो 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 मैं कहना चाहता हूँ ये है, ಇವತ್ತಿನ ವಚನದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, परमेश्वर के आत्मा के साथ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಒಂದು हालेलुया. क्या कोई आप विश्वास करते हो खुदा के आत्मा पे? ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ? हालेलुया. हालेलुया. आपके बाजू से कहो पवित्र आत्मा पे विश्वास करना. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ. और हम सभी को बहुत अच्छा पहचान में रहने वाला, बहुत अच्छा पता रहने वाला एक वचन है मेरे पास. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. वो कुछ और है, जकरिया उसका 4 का 6 वचन. ಜಕರಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ. मैं कहता हूँ अगर हम इस वचन के अनुसार करेंगे तो ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ये वचन हमको इतना हमको बांधता है, इतना हमको पुष्टि करता है, इतना हमको बल देता है कि हम सोच भी नहीं सकते उतना बल दे सकता है. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. और सच में प्रियो, परमेश्वर का वचन में इतना ताकत है कि जितना ताकत कहीं और भी नहीं है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿರುವಂತ ಬಲವು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂತ ಅದು ಬಲವಾಗಿದೆ. हालेलुया. हालेलुया. खुदा का वचन में जो बल है वो बहुत बड़े-बड़े चट्टानों से भी बड़ा बल उसके वचनों में है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. हालेलुया. हालेलुया. जो खुदा के वचनों में जो बल है, वो जो गहराई का प्यार है, वो गहराई का प्यार हमको समंदर में भी नहीं मिलता है. समंदर से भी गहराई में उसका प्यार को हम अनुभव कर सकते हैं. ದೇವರ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವಾಗಿದೆ. हालेलुया. हालेलुया. हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के साथ वचनों के द्वारा बात करता है. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. और परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरे लोगों से बात करूं. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
हम लोगों को बहुत दर्द हो रहा है, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. हम लोगों को बहुत से लोगों से हम नकारे गए हैं, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. अपने लोगों के द्वारा हमको कुछ बताया गया है, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಹೀಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. हृदय टूट गया है. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. चिंता मत कीजिए, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. इंसान तो वैसे ही करता है, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ वो ಮಾಡ್ತಾನೆ. उसका स्वभाव है, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅದೇ. परंतु वचन जो है, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ, परमेश्वर का वचन जो है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ वो ಏನಾಗಿದೆ, हर टूटे दिल को फिर से बांधता है, ಅದು ಮುರಿದಂತ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಅದು ಮರಳಿ ಕಟ್ತದೆ. वो हर एक व्यक्ति को फिर से बनाता है. ಅದು ಮರಳಿ ಮುರಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. हालेलुया. हालेलुया. खुदा ने कहा ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು कि वचन ऐसा कहता है कि वही शब्द है, ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆತನೊಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. वही वचन है. ಅದು ಆತನ ಒಂದು ये ವಚನವಾಗಿದೆ. वचन ही यीशु मसीह है, ಈ वचನವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. और यीशु मसीह ही वचन है. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया. हालेलुया. जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन, ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಚನ. हम सभी को पता है, बहुत अच्छा वचन है, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಚನ. हम पढ़ते जाएंगे उसको. ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हाँ, ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂಬಿ ಮಾತನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. हालेलुया. परमेश्वर अपना मंडली को ये आज बता रहा है, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ना ही आपके बल से, ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ना ही आपके सामर्थ्य से, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ना ही आपके ज्ञान से. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. मैं कहता है कोई भी पास्टर, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, कोई भी घर का जो मुखिया है, ಮನೆಯ ಹಿರಿಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, कोई भी अपना घर या कोई भी अपना एक वो जो सेवक है अपना बल से नहीं बांध सकता है. ತನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. कोई भी अपना सामर्थ्य से बंध नहीं सकता है, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. क्योंकि खुदा के आत्मा के सामने, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂದೆ, खुदा के यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामने, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ, मैं कहता हूँ कोई भी बल नहीं खड़ा हो सकता है, ಆದ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ कोई भी ಇಲ್ಲ. सामर्थ्य खड़ा हो नहीं सकता है, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಸಹ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ कोई भी ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ज्ञान खड़ा हो नहीं सकता है. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. खुदा का जो बल है, जो उसका जो आत्मा है, ದೇವರ ಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ वो ಏನಾಗಿದೆ, इतना सामर्थ्य है कि ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ, उसके विरोध कोई खड़ा हो नहीं सकता है. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. वही वचन यहाँ पे खुदा अपने लोगों को ये कह रहा है. ಇದೇ ವಚನ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा अपने लोगों को ये कह रहा है कि ದೇವರು ತನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आपके सामर्थ्य से नहीं, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, राजा के सामर्थ्य से नहीं, ಒಂದು ಅರಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, उसका सैनिक के बल से नहीं, ಸೈನ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, या उसका ज्ञान से भी नहीं. ಆತನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರದು ಬಲದಿಂದ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आपका बल गिर जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ, आपका सामर्थ्य हार जाएगा, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಸೋತು ಹೋಗ್ತದೆ, आपका ज्ञान जो है वो नहीं जैसा हो जाएगा. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ. परंतु आपके साथ अगर खुदा का वो रूह है, खुदा का आत्मा है, तो ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರದು ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ, मैं कहता हूँ आपका विरोध जो भी बल खड़ा है, उस बल को आत्मा गिरा सकता है. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುವಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಲದ ಆತ್ಮದ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಾತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಮುಂದೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದು ಖಚಿತವಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. हालेलुया. परमेश्वर वो करता है. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. हालेलुया. वो सेनाओं के यहोवा है. ಆತನ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು. हम बहुत राजाओं को देखते हैं वचन में, ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. यहोशापात को देखते हैं, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನ್ನು ನಾವು दाऊद को ನೋಡ್ತೇವೆ. देखते हैं, ದಾವೀದನನ್ನು और भी ನೋಡ್ತೇವೆ. बहुत सारे राजा लोग हैं. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. जब उनको पता चला कि मेरा बल मेरे शत्रु के विरोध खड़ा हो नहीं सकता है, ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಬಲ ಅದು ಶತ್ರುವಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ, और वो राजा
ನೇರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. हालेलुया। क्योंकि राजा भी जानता है कि परमेश्वर का आत्मा काम कर सकता है। ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಈ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. हालेलुया। हालेलुया। हर एक राजा को भी पता है ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತು अगर खुदा का आत्मा मेरे साथ नहीं है ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ये हम लोगों को भी आज पता रहना चाहिए। ಇದು ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. आप शायद बहुत सुंदर हो, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, आप शायद बहुत एक सामर्थ्य व्यक्ति हो, ನೀವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, आप शायद बहुत पैसे वाले होंगे, ನೀವು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರಬಹುದು, आपके पास सोना चांदी होगा, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಇರಬಹುದು, आपको बहुत से अच्छे अच्छे लोगों का पहचान भी होगा, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು. परंतु अगर आपके साथ खुदा का आत्मा नहीं है, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, जो कुछ भी आपके पास है वो सब शून्य है। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯು ಶೂನ್ಯ. हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ शून्य है। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯು ಶೂನ್ಯ. Whatever you have, everything is zero. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯು ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. हालेलुया। हालेलुया। You may be such a great person, तुम बहुत सामर्थ्य व्यक्ति होंगे, ನೀವು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, अगर खुदा नहीं है आपके साथ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ उसका ಇಲ್ಲ, आत्मा आपके साथ नहीं है। ಆತನ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। आपका गिरना खचित है, ನಿಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ಬೀಳುವಿಕೆ ಅದು आपका ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. गिरना खचित है। ನಿಮ್ಮ ಬೀಳುವಿಕೆ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. हालेलुया। 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 देखो फारो का जो सामर्थ्य था ना, ಫರೋಹನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿತ್ತು, उन दिनों में ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ परोहा जो था ना, परोहा ಫರೋಹನಿದ್ದಂತ ರಾಜ, परोहा के जैसा कोई राजा और नहीं था उन दिनों में। ಆ ದಿನಮಾನಗಳ ಫರೋಹನ ಅರಸನೇ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. उतना सामर्थ्य से भरा हुआ, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅರಸ. सारे देश उसके पास आते, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, उसके पास आके झुकते। ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಾ ಇತ್ತು. हालेलुया। 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 सारे देश के राजा लोग ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ರಾಜರು फरोह के पास आते, ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು फिरौन के पास आके कहते, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ हम ಇದ್ರು, आपको सजदा करते हैं, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ, क्योंकि आपका सामर्थ के सामने हमारा सामर्थ कुछ दिखेगा नहीं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. फिरौन ऐसा एक राजा था, ಫಿರೋನ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. उन दिनों में दुनिया पे राज्य करता था। ಆ ದಿನಮಾನಗಳ ಆತನು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆತನು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿದ. फिरौन राजा ऐसा था कि ಫಿರೋನ ರಾಜ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅರಸನು. हालेलुया, हालेलुया। अपने समय में ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ इस्राएली लोगों को गुलाम बना के रखा था। ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಗುಲಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಅರಸ. हालेलुया। हालेलुया। आज शायद तेरे विरोध में एक फिरौन खड़ा हुआ होगा। ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಫರೋಹನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Maybe even in your life kind of Pharaoh stood against you. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರೋಹನಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಂತಿರಬಹುದು. Let me tell you something great. ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. खुदा उसको गिराएगा। ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ. शादाराबा सकेले। आपके विरोध जो भी फिरौन खड़ा हुआ है, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿರೋನನು वो गिरेगा, ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. क्योंकि कोई और देश उसको नहीं गिरा सकता है, ಯಾವ ದೇಶ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, कोई व्यक्ति उसको नहीं गिरा सकता है। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ हालेलुया। सिर्फ स्वर्ग राज उसको गिरा सकता है। ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? ಏನಾಯ್ತು? हालेलुया। जब मूसा जाके फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ, ಮೋಶೆನು ಹೋಗಿ ಆತನ ಫರೋಹನ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ हालेलुया, फिरौन कहता है मैं तेरे लोगों को नहीं जाने दूंगा, ಫರೋಹನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. क्योंकि वो लोग मूसा के नहीं थे। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋಶೆ ಜನರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. खुदा सिर्फ मूसा को भेजा कि जाके मेरे नाम बता उनको, ದೇವರು ಮೋಶೆನ ಕಳಿಸಿದನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. और जब जाके मूसा ने बताया, बोला कि मैं तेरे खुदा को नहीं जानता हूँ। ಯಾವಾಗ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿರೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. आज बहुत से लोग कहते होंगे कि खुदा को मैं नहीं जानता हूँ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ದೇವರು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. लेकिन समय आने वाला है, ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. the time is going to come, ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. that hour is going to come. ಅದು ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Hallelujah, the Lord is going to show himself to your place. आपके जगह को, अपने आप को खुदा प्रकट करने वाला एक समय आ रहा है। ನೀವಿರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೋರಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. हालेलुया। और सब लोग
उसने। ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. हालेलुया। हालेलुया। और कहता है कि जाओ मैं आपको छोड़ दिया, निकल जाओ यहाँ से। ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. और मैं कहता हूँ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ सिर्फ सामर्थ उतना ही नहीं, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ज्ञान भी कुछ कर नहीं सकता है खुदा के आत्मा के सामने। ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ उनको ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. जाने के लिए दे दिया उसने। ಅದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. और उसने कहा कि मैं आधा रास्ते में उनको रेगिस्तान में मार दूंगा, रेगिस्तान में ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಫರೋಹನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। हालेलुया। परमेश्वर पहले ही योजना बना के रखा है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया। हाउस ऑफ गॉड, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, उगार के मंडली के लोग ಉಗಾರನ ಸಭೆಯ ಜನರೇ 2026 के लिए 2026 2026 के लिए खुदा आपके लिए योजना बना के रखा है। ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना के रखा है, ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. और वो योजना आपको गिराने का नहीं परंतु आपको खड़ा रखने वाला एक योजना है। ಆ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯೋಚನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God has already planned in the back of you. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. You will never be like same before. ಆತನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. You are going to be changed. ನೀನು ಮೊದಲೇ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ. Your destination will change. ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Your plans will change. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು Your ಬದಲಾಗ್ತದೆ. prayers will change. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Your blessings will change. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು Your ಬದಲಾಗ್ತದೆ. house will change. ಮನೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Your children will change. ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. Your strength will change. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Your health will change. ಆರೋಗ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Your finance will change. ನಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Hallelujah. ಬದಲಾಗ್ತದೆ. खुदा आपको बदलने वाला है। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. कैसे बदलेगा? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ शानदार ಬದಲಿಸ್ತಾನೆ? आपके विरोध जो फेरो खड़ा हुआ है, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ಫರೋಹನು, उसका सैन्य जो आपके विरोध खड़ा हुआ है, ಅವನ ಸೈನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ उसको खुदा उसी समुद्र में डुबाएगा जहां से आप बाहर आए हो। ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತನು ಅದರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ತಾನೆ. हालेलुया। हालेलुया। और सारे संसार को दिखाएगा वो, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಂಸಾರಿಗೆ इस जगत के प्रकटिस्तान है ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾನೆ. कि वही खुदा है ಆತನೇ ಒಂದು ದೇವರು, और वही आपको चलाने वाला है। ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು. और आप इसके बाद बहुत बड़ा गवाही बन के रहेंगे। ಆದ ನಂತರ ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ आपका ನಿಂತುಕೊಳ್ತೀರಾ. परिवार खुदा के काम के लिए बड़ा गवाही बन के रहेगा। ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತದೆ. जो आंसुएं अभी आप पीछे बहाए हो, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸುರಿದಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು, वो हर एक आंसू आपको उत्तर देंगे, खुदा आपको उत्तर देगा। ಆ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. बहुत उन्नति चीजें आपके जीवन में होने वाले हैं, वो मैं देख रहा हूँ। ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ये मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉಚ್ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. परंतु जो खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपके पास बुला के दे रहा ಆಗ हूँ। ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ कहता ಇದ್ದೇನೆ. हूँ आपके बल पे मत विश्वास कीजिए, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ. आपके पैसों पे विश्वास मत कीजिए, ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. आपके जो भी रिश्तेदार है रिश्तेदार पे विश्वास मत कीजिए। ನಿಮಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। आपका सोना चांदी पे आपका विश्वास नहीं रहना चाहिए। ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. आपके जो भी आपका अच्छा रिलेशन है ना, उसके ऊपर भी आपका विश्वास नहीं रहना चाहिए। ಮತ್ತು ನಿಮಗಿರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ बहुत ಇರಬಾರದು. बड़े बड़े लोगों का पहचान है ना, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ. वचन कहता है जो मनुष्य पे विश्वास करता है वो गिर जाता है। ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆತನು ಬಿದ್ದು मैं ಹೋಗ್ತಾನೆ. कहता हूँ अगर आपको किसी का तो बहुत बड़ा व्यक्ति का पहचान रहना चाहिए तो ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, वो सिर्फ यीशु मसीह का परिचय रहने दो आपको, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಚಯ सिर्फ ಮಾತ್ರ. वही, ಅವನು ಮಾತ್ರ, सिर्फ वही, ಆತನು ಮಾತ್ರ. उसके अलावा कोई और बड़ा नहीं है। ಆತನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, आमेन, ಆಮೆನ್. आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपके बल के ऊपर विश्वास मत कीजिए, आपके बल के ऊपर विश्वास मत ನಿಮ್ಮ कीजिए। ಬಲದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. आपका बल के साथ उसका बल आना चाहिए, ನಿಮ್ಮ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಬಲ ಬರಬೇಕು. जब जाके आपका बल को एक उत्तम नाम मिलेगा। ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಮ
ಹೆಸರು ಸಿಗ್ತವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. आपके बाजू वालों को कहो, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, आने वाला साल ಬರುವಂತ ವರ್ಷ मेरे और तेरे लिए बहुत बहुतायत का साल है. ನಿನಗಾಗಿಯೂ ನನಗಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. समृद्धि. Hallelujah. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷ. Prosperity, the year of prosperity. ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ಷ. Shachalaraba. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर भरा हुआ बहुत भर के उगलने वाला वो जो एक समुद्र भी उसका बात सुनता है, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತ ಸಮುದ್ರವು ಸಹ ಅದರ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, तो आपके और मेरे सिचुएशन उसके बात नहीं सुनेंगे क्या? ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆತನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? हालेलुया. Hallelujah. कार्य एक ही है. ಕಾರ್ಯ ಒಂದು. जब इस्राएल लोग आके रुके वहां पे ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ वो समुद्र के पास, ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. वो समुद्र को पता चला कि यहाँ पे मूसा परमेश्वर का दास जो है अपने लोगों के साथ आके खड़ा हुआ है. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೋಶೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವಕ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. इतना बल से भरा हुआ समुद्र, ಇಷ್ಟು ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಸಮುದ್ರ, हालेलुया, Hallelujah. इतना गहरा समुद्र, ಇಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. खुदा का एक बात सुनते ही, एक वचन सुनते ही दो भाग हो गया. ದೇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಭಾಗವಾಯಿತು. आपका जीवन में जो आपका नहीं है वो आपसे अलग हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. खुदा का आत्मा के ऊपर आपको विश्वास रहना चाहिए, ದೇವರ ಒಂದು ಬಲದ ಮೇಲೆ, ಆತನ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. क्योंकि वचन कहता है ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ the ಹೇಳ್ತದೆ, Spirit of God who helps us, वो हमको मदद करता है. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. विश्वास आपका परमेश्वर के उसका आत्मा के ऊपर आपको विश्वास देना चाहिए. ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. और दूसरा हम देखते हैं, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, दूसरा चीज हम देखते हैं, ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Hallelujah. Hallelujah. फारो को तो इतना बड़ा सामर्थ्य था, ಫರೋನಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. हालेलुया, Hallelujah. लेकिन खुदा के आत्मा के सामने वो खड़ा हो नहीं सका. ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಆತನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. उसका राज्य का बड़े बड़े दीवारें, ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳು, उसका राज्य में रहने वाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು कोई भी खड़ा हो नहीं सका. ಯಾರು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ खुदा के आत्मा के विरोध कोई खड़ा हो नहीं सकता है. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ, ದೇವರ ಬಲದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tell your neighbors, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, let God be with you. ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. खुदा आपके साथ रहे. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. खुदा आपके साथ रहे. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. 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 Amen. Amen. खुदा आपके साथ रहे. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. बताओ, कहो कि खुदा आपके साथ रहे. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಾவது ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. एक और राजा के बारे में बताऊंगा आपको. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರಸನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು This ಹೇಳ್ತೇನೆ. former king, a great person, ಆತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, such a brilliant guy. ಆತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. Hallelujah. Hallelujah. Who was he? ಯಾರು ಆತನು? Nebuchadnezzar. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್. Hallelujah. Hallelujah. Nebuchadnezzar के बारे में अगर आप देखेंगे, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ये व्यक्ति, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ हालेलुया, Hallelujah. इतना बल से भरा था, ಇಷ್ಟು ಬಲದಿಂದ ಆತನಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, इतना इसका बल मजबूत था कि ಆತನ ಬಲ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ दुनिया में इसके विरोध खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಚನ. रोमियो उसका 8 का 26 वचन. ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. 24 नहीं 26 वचन. 26. 26ನೇ ವಚನ. ಹಾಗೆ हाँ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ हाँ. ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, पवित्र आत्मा क्या देखता है? हालेलुया. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? हालेलुया.
please. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ರಿ. Please give me attention. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ. What does the Spirit of God see? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. He sees our weakness. ಆತನು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. हमारा जो बलहीनता जो है ना, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ, हेलो, हमारा जो बलहीनता है वो पवित्र आत्मा को दिखता है. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. हालेलुया. Hallelujah. मैंने बोला ना, दाऊद को पता था कि मेरा बल से तो मैं एक व्यक्ति से भी विजय नहीं पा सकता हूँ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಯಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ यहोशापात भी जानता था कि मेरा बल से मैं एक व्यक्ति पर भी मैं विजय पा नहीं सकता हूँ. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಜಯಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया. Hallelujah. और वो जानते थे कि परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए आके काम करेगा. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं. ಸಂಸೋನನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. वचन कुल कहता है ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, शबी खुदा का आत्मा उसके ऊपर उतर आके आता. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. हालेलुया. Hallelujah. वो सामर्थ से भर जाता. ಆತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. हालेलुया. Hallelujah. प्रेषित तो 1:8 ऐसा कहता है. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1:8 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1:8 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, आपके ऊपर जब बल आता है ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ, आप सामर्थ से भर जाते हो ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀರಾ और आप सारे जगह में आप फैल जाते हो. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹರಡುತ್ತೀರಾ. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. और परमेश्वर का आत्मा आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं आता है. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. वचन कह रहा है कि he sees in your weakness. आपका बलहीन में वो आपको देखता है. ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು और ನೋಡ್ತಾನೆ. आपका बलहीन देख के आपके बलहीन से वो निकल के नहीं जाता है. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. पवित्र आत्मा का एक स्वभाव ऐसा है, कैरेक्टर ऐसा है कि ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, आपका बलहीन में आके अपना बल को भरता है. ಆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. God, Spirit of God will fill His strength into your weakness. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God's plan is such a great plan. ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಯೋಜನೆ. Hallelujah. Hallelujah. If He brought a famine to some place, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ತಂದಿದ್ದೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य खुदा का है. ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ತರುವುದಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. हाँ, आज बहुत से लोगों के जीवन में हमारे कुछ प्रकार का एक फैमिन आया है. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ್ರಿ. The God of Elisha is still alive. Amen. ಎಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. And He still works. ಇನ್ನೂ ಆತನು ಕಾರ್ಯ आज ಮಾಡ್ತಾನೆ. भी वो कार्य करने वाला खुदा है. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. आपके घर में का वो जो आटा खत्म नहीं होगा. आपके घर में का जो तेल है, तेल भी खत्म नहीं होगा. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಹಿಟ್ಟು ಸಹ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया. चाहे लोग छोड़े आपको, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, चाहे अपने छोड़ दे आपको, ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು, चाहे आपका जो कुछ निकल जाए आपके ओर से. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು. Let me tell you the faithfulness of my God. He never leave you nor forsake you. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆ ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. नबूकदनेस्सर का बारी आता है. ನಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. यरूशलेम पे ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ जाके वो अपना बल से सब कुछ सर्वनाश करता है. ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. इस्राएल के सारे लोगों को लेके जाता है. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಸೆರೆ ಒಯ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. कहाँ पे? ಎಲ್ಲಿಗೆ? अपना देश गुलामी में लेके जाता है. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. इतना शक्तिशाली था. ಆತನು ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ इतना ಇದ್ದಾನೆ. शक्तिशाली था. ಆತನು ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर उसका नाम कोई सुनता है, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದಾದ್ರೆ, नबूकदनेस्सर का नाम अगर कोई सुनता है, ನಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ನಾಮವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, उस दिन रात वो नहीं सोता था. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಮಲಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. क्योंकि उतना भयानक उसका नाम. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಆತನ ನಾಮ. हालेलुया. Hallelujah. अब इस्राएली लोग कहाँ पे हैं? ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ये नबूकदनेस्सर के राज्य में है, ಇದೇ ನಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು गुलामी ಇದ್ದಾರೆ, में है। ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अपना सारा इजरायली लोग सारा अपना बल को खो के, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಅದು ಸೋತು ಹೋದ್ರು. हालेलुया, खो गए, ಆದ್ರೆ ಸೋತು ಹೋಗಿ हालेलुया, सब कुछ गया है। ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. उनके सर पे एक ही नाम है, गुलाम। ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಅದು ಗುಲಾಮತನ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. लेकिन वहाँ पे चंद इस प्रकार के पैर थे, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಂಚ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು. पैर, उनके पैर ऐसे थे, ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವು, उनके घुटने ऐसे थे ಅವರ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಈ कि ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವು. वे जाके खुदा के चरणों में अपना घुटना टेकते थे। ಅವು ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಶರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಊರ್ತಾ ಇದ್ರು. उनके साथ खुदा बात करता था। ಅವ್ರ ದೇವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. और नबूकदनेस्सर के हाथ से भी खुदा उसको छुड़ाया। ನಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಕೈಯಿಂದ ಸಹ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. मेरा क्या इच्छा है इस वचन के द्वारा आपको बताने का? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. हालेलुया। हालेलुया। खुदा का आत्मा बहुत सामर्थ्य आत्मा है। ದೇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತ ಆತ್ಮ. उसके सामने कोई भी सामर्थ्य खड़ा हो नहीं सकता है। ಆತನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord। Praise the Lord. ना ही फिरो, ಫರೋನೂ ಇಲ್ಲ, ना ही नबूकदनेस्सर, ನಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನೂ ಇಲ್ಲ. दोनों भी गिर गए। ಇಬ್ರು ಸಹ ಬಿದ್ದು बहुत ಹೋದ್ರು. कुछ है मुझे कहने के लिए। ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord। Praise the Lord. अगर आप उत्पत्ति के 11वें अध्याय में आते हो तो ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ರೆ, आप घर जाके ये पूरा अध्याय अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ कि यहाँ ಓದುವಾಗ जो लोग थे इनका ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान था, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಷ್ಟು कितना ಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನ, आश्चर्य ज्ञान था, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ, कितना एक अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान था। ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ಜ್ಞಾನ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जिन्होंने ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಯಾವ स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक टावर बनाया। ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord. कितना बड़ा ज्ञानी लोग, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. यही लोग जो है पहला जो 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 ये ब्रिक्स बनाने का प्रारंभ किया इन्होंने। ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Amen. क्या ये इनका ज्ञान वहाँ पे खड़ा हो सका? ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ बहुत बड़ा ज्ञान, ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ. इतना बड़ा फाउंडेशन उन्होंने डाला था। ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. इतना बड़ा फाउंडेशन नहीं था उन दिनों में, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. इतना अच्छा प्लान किया था उन्होंने। ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों में कोई बादलों को छुआ नहीं था, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. परंतु ये लोग उस बादलों पे राज कर रहे थे। ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. बादल को सिर्फ नीचे से देखते थे लोग वहाँ पे, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ लेकिन ಇದ್ರು. इनका ज्ञान इतना मजबूत था, इतना अद्भुत था कि ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ये लोग ऐसा एक टावर बनाया। ಈ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. हालेलुया। हालेलुया। वो लोग वहाँ पे जो क्लाउड्स होते ना, ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ हालेलुया, वो हालेलुया। बादलों पे राज्य करने लगे। ಅವರು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ हालेलुया। ಆಮೆನ್. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आमेन। ಆಮೆನ್. आमेन। आमेन। और वो लोग उसको बांधते ही चले गए। ಅವರ ಕಟ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು. हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि वो लोग स्वर्ग को रास्ता बना रहे थे। ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. हालेलुया। हालेलुया। Just one visit of God। ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ. हालेलुया। परमेश्वर का एक विजिटेशन है। ದೇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೇಟಿ. हालेलुया। हालेलुया। उनका ज्ञान को सब गिरा दिया। ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತು. कोई भी ज्ञान या नहीं है जो खुदा के आत्मा को ओवरटेक कर सके। ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಆತ್ಮನ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅದು ಮೀರಬಹುದು. हालेलुया। हालेलुया। पास्टर, मेरे बच्चों को काम चाहिए, ಪಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು, मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी चाहिए, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ मेरे ಬೇಕು, घर में एक अच्छा समृद्धि चाहिए, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೇಕು, मेरे जो हर एक कर्ज बीतना चाहिए, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, मेरा हर एक बीमारी जो है चंगा होना चाहिए, ನನಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ ಅದು मेरा ಗುಣವಾಗಬೇಕು, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ
ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. तो आपको एक चीज करना बहुत निश्चित है, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು वो है ಮಾಡಬೇಕು. खुदा की आत्मा के ऊपर विश्वास करना, ಅದು ಸಂಗತಿ ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ वो है ನಂಬಿಕೆ खुदा की ಇಡುವುದು. आत्मा के साथ चलना. ಆ ಸಂಗತಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड. praise the Lord. यीशु मसीह ने कहा, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು मैं तो जा रहा हूँ, ನಾನಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ मैं ಇದ್ದೇನೆ, कभी जाऊंगा, ನಾನು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ, definitely I will go, ನಾನು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ, but I will not leave you as an orphan, sir. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬರಿದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ನಾನು मैं आपको ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅನಾಥರಾಗಿ मैं ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, जाऊंगा, ನಾನು परंतु ಹೋಗ್ತೇನೆ, आपके लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯಕನ वो ನಾನು हमेशा आपके साथ रहेगा. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವನು. हालेलुया, हालेलुया. वो सहायक कौन है प्रियो? ಆ ಸಹಾಯಕನು ಯಾರು? हालेलुया, वो सहायक कोई और नहीं ಆ है, ಸಹಾಯಕನು ಬೇರೆ ಯಾರು? वही सहायक जो यीशु मसीह को मुर्दे में से उठाया था, वही सहायक है. हालेलुया, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಸತ್ತವರಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನ ಅದೇ ಸಹಾಯಕ. उसका नाम है पवित्र आत्मा. ಆತನ ಹೆಸರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसके साथ वक्त बिताना प्रारंभ कीजिए. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆತನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. हालेलुया, हालेलुया. आपको कहाँ पे मिलता है? ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? किस वचन में मिलता है? ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? कौन सा पास्टर मेरे पर हाथ रखेगा तो मिलता है? ಯಾವ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟದಾದ मेरे ಸಿಗ್ತದೆ? भाई बहन, ऐसा नहीं होता है. ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, वो सिर्फ आपको आपका बंद दरवाजे में मिल सकता है. ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. आमेन. Amen. खुदा का आत्मा के ऊपर विश्वास रहने दो. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. वो आपको मदद करना चाहता है, ಆತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ वो ಬಯಸ್ತಾನೆ. आपके साथ चलना चाहता है, ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ वो ಬಯಸ್ತಾನೆ. आपके साथ बात करना चाहता है, ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ वो आपको ಬಯಸ್ತಾನೆ. छूना चाहता है. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise वो the आपको Lord. गले लगाना चाहता है. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. खुदा का आत्मा ದೇವರ ಆತ್ಮ आपका साथ है, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ, आपका साथ चलता है. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೀತದೆ. He will walk with you. ಆತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾನೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वो आपके साथ चलेगा. ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾನೆ. आमेन, ಆಮೆನ್. हालेलुया. हालेलुया. उसके लिए वचन ऐसा कहता है, ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ बल से ಹೇಳ್ತದೆ. नहीं, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, सामर्थ से नहीं, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, आपके ज्ञान से भी नहीं. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर के आत्मा के द्वारा. ದೇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ. हालेलुया, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आपका बल, आपका सामर्थ्य, ನಿಮ್ಮ ಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, हालेलुया, आपका ज्ञान ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ परमेश्वर के पैरों के ओर साष्टांग करना चाहिए, ದೇವರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರಬೇಕು. दंडवत करना चाहिए. ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಆತನ ಮುಂದೆ उसका ಸಾಷ್ಟಾಂಗವರಬೇಕು. विरोध खड़ा नहीं होना चाहिए. ಆತನ ವಿರೋಧ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आने वाले साल में ಬರುವಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2026 2026ರಲ್ಲಿ बहुत भलाई होने वाला है. ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿದೆ. Amen. Receive it as a prophecy. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನ ರೂಪದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು The ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. coming year is not an ordinary year. ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷವಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Many are going to receive our own jobs. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Many of you are going to start your own business. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. Many of your families will change. ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿವೆ. Situations will change. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿವೆ. Finance will change. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು Health ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿವೆ. will change. ಆರೋಗ್ಯ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Ministry will take a new turn. ಸೇವೆ ಒಂದು ಹಸ್ತವನ್ನು ಅದು ತಿರುಗನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. Hallelujah. 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 Your God is with you. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. आपके परमेश्वर आपके साथ है. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. विश्वास रहने दो. ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. आप कभी भी नहीं गिरेंगे. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. बल से नहीं, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, सामर्थ से नहीं, आपके ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ, ज्ञान से नहीं, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ, परंतु
खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा। ಆದರೆ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God will stand for you ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ and ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ He will work for you. ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು Somebody say ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Give a big clap to God. ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. आप कहना चाहिए, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, आपका पैसों से आप कहना चाहिए, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, आपका संबंध से आपका जो रिश्तेदारों से आप कहना ನಿಮ್ಮ चाहिए। ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. हालेलुया। Hallelujah. आपका सोना चांदी से आप कहना चाहिए, ನಿಮಗಿರುವಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. और आपका विरोध जो शक्ति रुका है उसको भी कहना चाहिए। ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತಂತ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. तुझसे बढ़ के मेरा परमेश्वर का आत्मा है। ನಿನ್ನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನು ಬಲವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. हालेलुया। Hallelujah. और खुदा का आत्मा आपके जीवन में काम करे। ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God be with you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ